جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام۔ رنگ و نسل کا فرق نہیں نہ ذات سے جانا جاتا تھا، بس انسان انسانیت سے پہچانا جاتا تھا، بس انسان انسانیت سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ عزت تکریم وہ اکرام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام۔ وہی نظام قدرت ہے وہ سورج چاند ستارے ہیں، سوچنے کی یہ بات ہے پھر کیوں ہم ظلمت کے مارے ہیں، سوچنے کی یہ بات ہے پھر کیوں ہم ظلمت کے مارے ہیں۔ زندہ لوگوں کے ہوتے ہیں کام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ کیا پرسیکیٹو دے لوگاں دا کیا پرٹی خان دے لوگاں دا بہت مشکور ہیں جنہیں ہمیشہ میری آواز لبیک آکھے جیڑے بھی اسے وسد ہے وہ آئیں حاضر تھے۔ 18 سال کو بھی سڑکوں تو تھے بے اختیار بے اقتدار موٹر بھی جائدہ پیا۔ آپ نے ان لوگوں نے غمی کو آپ غم سمجھا، انہوں نے خوشی کو آپ نے خوشی سمجھا، ان لوگوں نے اپنی طلب قائم رکھا۔ جن دفعہ جماعت نے حکم دیتا میں انہوں نے حکم مان کے الیکشن چھوڑ دیتا۔ جائیں دن جماعت نے دامن کیتا وہ آج وہ حالت ہے میرے قائد نے وعدہ کر کے وہ شاید انڈیا راج وہ بےزت کی ہے جو اپنی پارٹی کے ہیڈ نے اپنی پارٹی کے ہیڈ نے ووٹ بیچن کے الزام پہ کاٹ دیتا ہے۔ میں قائد محترم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب میں انہوں کا مشکور ہوں کہ میں نے اقدامات کیتا ہے۔ ایڈی بڑی جماعت کا ٹکٹ میں کو لیتا ہے میں کوئی قابل سمجھا نہیں جو میں انہوں نے جماعت ٹکٹ دے قابل ہاں جو میں الیکشن لڑ سکا۔ میں انہوں کا مشکور ہوں جتنا انہوں نے شکریہ ادا کرا میں انہوں کا شکریہ ادا نہ کر سکتا ہوں، الفاظ کو نہیں کر۔ آج پوری دنیا نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اقتدار کے لیے جنگ نہیں لڑنی، ہم نے اس ووٹ کی پرچی سے فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کاغذ کی ایک پرچی آج آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ کی بندوق ہے، آپ اس کو حق کے لیے استعمال کریں گے تو حق جیت جائے گا، اور آپ اس کو باطل کے لیے استعمال کریں گے تو باطل جیت جائے گا۔ کہ الیکشن آیا تو پھر اس پر ووٹ کا سودا کرنے کے لیے اس ووٹ کے سودے نے آپ کی پوزیشن کو بھی خراب کر دیا ہے، اور ان کی تو کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں۔ یہ بونے لوگ ہیں، یہ قوم کو بونا رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور الحمدللہ ہم قوم کو ایک بلند قد اور عزت والا مقام دینا چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس دامان کے ووٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس غریب وسیب کی ووٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی امانت کا لحاظ رکھا۔ اب یہ جو میرے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کو تو شاید نماز پڑھنی بھی نہ آتی ہو، انگریزی فر بولتے ہیں لیکن قل هو اللہ پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ لوگ آپ مجھے بتائیں یہ آپ کو آپ کی ایمان اور آپ کی عقیدے کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ آپ کے اس ماحول میں بڑا نورانی ماحول ہوتا ہے، لیکن جب آپ ووٹ دے کر ہمیں ادھر بھیجتے ہیں پھر اس ماحول کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس مخلوق سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ اس حکومت میں مسئلہ تو انتخابی اصلاحات کا تھا، ختم نبوت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن کمیٹی سے اسمبلی تک اس بیچ میں کسی نے چوری کر دی۔ میں اس وقت بھی عمرے پہ تھا، مجھے مکہ مکرمہ میں اطلاع ملی، میں نے فوراً وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور 24 گھنٹے کے اندر ہم نے وہ سارا گن واپس کرا دیا۔ اور نام کس کا نکل آیا؟ پی ٹی آئی کے شفقت محمود کا نکل آیا۔
मुस्लिम लीग की अनोशा रहमान का निकल आया। आज जो कुव्वतें हमारे मुकाबले में हैं वो अंदर से हमारे अकीदे को हमसे खींचना चाहते हैं और ऊपर से हमारी हया की चादर को हमसे नोचना चाहते हैं। मैंने सन 1988 में बराह रास्त पहला इलेक्शन लड़ा। मैं मेन रोड से उतरा हूं तो कोई सड़क नहीं थी। आज इस इलाके को दूसरी दुनिया के इलाकों के बराबर लाने में जो किरदार है हमारा वो आप सबके सामने है। कॉमन यूनिवर्सिटी के बाद इस हुकूमत ने कहा था हम सूबे में यूनिवर्सिटियों की जाल बिछा देंगे। 5 सालों में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, और अगर एक यूनिवर्सिटी जरी यूनिवर्सिटी ये खान में बनाई है तो इन फकीरों ने बनाई है। यहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज बना है और टीचिंग हॉस्पिटल बना है, 600 बिस्तरों का अस्पताल अगर यहाँ डिक्लेयर किया गया है, वो इन फकीरों का बनाया हुआ है, इनका उसमें कोई किरदार नहीं होता। आज अगर गुमलजाम जो 1994 में मैंने प्लानिंग कमीशन से मंजूर कराया था, 2013 में उसका इफ्तिताह हो गया है। इतना बड़ा डैम इस खित्ते को जब हम छोटे छोटे थे तो गुमलजाम सुनते थे कि क्या भला है, क्या नाम है, लेकिन आज अगर वो हकीकत का रूप धार चुका है तो उसमें भी किसी और का कोई किरदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमतों से हमने मनवाया। जो मेरे अपने वसाइल हैं, गुमलजाम है, फर्स्ट लिफ्ट कैनाल है, सेकंड लिफ्ट कैनाल है, थर्ड लिफ्ट कैनाल है, गुमलजाम है, टांगजाम है, 3 छोटे डैम्स हैं। अगर ये सारे वसाइल आज मुझे मुहैया हो जाएं तो मैं 16 लाख एकड़ काबिल काश जमीन में से आपको 12 लाख एकड़ नहरी बनाकर दे सकता हूं। जब खान, जागीरदार और सरमायादार इस गरीब को थाने में जलील कर रहा था, कचहरी में जलील कर रहा था, उसको रुसवा करता था, उनका मजाक उड़ाता था, और आज भी इन लोगों की कारस्तानी आपको मालूम है किस तरह एक इलाके की एक नौजवान बच्ची को नंगा करके गली में फिराया गया। ये इनका किरदार है। अगर इसके जबर को, इनके गुरूर को, इनकी फिरौनियत को ज़मीन-बोस किया है तो हमने किया है, और इंशाअल्लाह इनका खात्मा करना हमारे तकबीर। आपका वो इलाका, मैं 3-4 इलेक्शन पहले आप हजरात के जलसों में कहा करता था कि मैं इस इलाके को बैनुल-अक़वामी तिजारत की शाहराह बनाऊंगा और डेरा इस्माइल खान इसका तिजारती जंक्शन होगा। मेरी बातों को छोटी मुंह बड़ी बात समझते थे, आपस में मुस्कुराते थे। मौलवी साहब बहुत बड़ी गालियां करें पर किमें करें सी में, लेकिन आज सीपैक की सूरत में वो हकीकत बनकर सामने आया या नहीं कि हमने 25 किलोमीटर का रास्ता दिया है और 50 किलोमीटर शर्क व गर्ब, इसमें एक सनती इलाका कायम होगा। एक सनती इलाका जिसमें सनतें भी होंगी, जिसमें अफसरों के घर भी होंगे, जिसमें आम मुलाजिमीन के घर भी होंगे, स्कूल भी होंगे, अस्पताल भी होंगे, सड़कें भी होंगी, और आप इस मौजूदा डेरा शहर से बड़ा शहर होगा। इतना अजीम और शान शहर आपके इसी डेरा इस्माइल खान में आबाद होगा, जो पूरी दुनिया के साथ तिजारत करेगा और यहाँ से पैदावार पैदा करेगा। अब यहाँ पर कोई आदमी आए और आपसे कहे कि साईं मैं तो तुम्हारे वास्ते मिल बने ना पिया, तो तुम मिल अपने वास्ते बने ना पिए, एहसान देने वाले जो तो सटे में, तो मैं पूरा सनती इलाका जिसमें सैकड़ों बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां होंगी वो डीए खान को दे रहा हूं। तुम मेरा मुकाबला कैसे करेगा? तो मेरे दोस्तों, इस तरह खित्ते के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर इन मंसूबों में ताखीर हुई है, ताखीर, तो थोड़े थोड़े जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आप मुझे एक दफा मुंतखब करते हैं, दूसरी दफा मुझे हरा देते हैं, तो फिर बैठे रहते हो, फिर मैं आऊंगा दोबारा, फिर काम शुरू होगा। तो अब ये गलतियां ना करना, अब ये गलतियां ना करना। 2002 में MMA की हुकूमत बनी, डीआई खान का कोई MP आपने हमें नहीं दिया था। अब एक बार फिर MMA की हुकूमत आ रही है इंशाअल्लाह। अभी फिर ऐसा गलती ना कर लेना कि डीआई खान से MMA का नुमाइंदा ही ना हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारे हाजी साहब दीनदार घराना भी है, जमींदार घराना भी है,
پہلے بھی آپ کا نمائندہ رہ چکا ہے، پہلے بھی منسٹر رہ چکا ہے، اچھے تجربات رکھتا ہے، انہی لوگوں کو آپ متحدہ مجلس عمل اور جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کے طور پر منتخب کریں تاکہ آنے والی حکومت میں آپ کا ایک مضبوط رول سامنے آئے۔